नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण माने जानती जे ए वर्ष केउ तारीख रे धनतेरस पड़ुछि। धनतेरस पूजा मुहूर्त केउ समय रे रहिछि एवं केउ समय रहिछि। जेउ समय रे आपण वस्तु गुड़िक किनिबा आपणक पई शुभप्रद हेबो। तेबे ए विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो सांग माने धनतेरस र पर्वटी दीपावली रो 2 दिन पूर्वरु पालन करा जाय थाए। हिंदू पंचांग अनुसारे कार्तिक मासर त्रयोदश तिथि को आमे माने धनतेरस भाबरे पालन करि थाउ। तो आमर हिंदू पंचांग अनुसारे एही वर्ष कार्तिक मासर त्रयोदशी तिथिर आरंभ 18 अक्टोबर 2 प्रहर 1:20 रु आरंभ हेउछि एवं एहार समापन 19 अक्टोबर दिन 1:54 रे समाप्त हेउछि। तो एपरी परिस्थिति रे 19 अक्टोबर को धनवंतरी जयंती भाबरे पालन करा जिवो। तेबे चलित वर्ष धनवंतरी रे जिनिस किनिबार शुभ समय हेउछि 18 अक्टोबर दिन 1:20 रु आरंभ होई 19 अक्टोबर दिन 1:54 पर्यंत रहुछि। एही समय मध्यरे आपण शुभ जिनिस किणाकिणी करि पारिबे। तो धनतेरस दिन केउ सबु जिनिस किनिबा आपणक पई शुभप्रद ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। तो सांग माने धनतेरस दिन धनर देवता कुबेरंकर पूजा करा जाय थाए। कारण धनर भंडार साक्षात कुबेर महाराजंकर दायित्व रे रही थाए। सांग माने एही दिन सुना चांदी एवं पितल बासन किनिबार परंपरा रहिछि। तेबे सांग माने एही दिनटी आम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही दिनटी माँ लक्ष्मी धनर देवता कुबेर एवं आयुर्वेदर देवता धनवंतरींक सहित जड़ित अटे। एही दिनटी 3 जनक सहित जड़ित थिबारु एहा आम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु सेथिपाई ही एही दिन सुना चांदी एवं पितल बासन किनिबार महत्व रहिछि। जदि आपण एही दिन एही जिनिस गुड़िक किणी निज गृह को आणंती तेबे एहा सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणक गृह रे प्रवेश करिथांती। तेबे सांग माने आपण माने जानती सुना चांदी किनिबा प्रत्येक व्यक्तिंक पई संभव होई न थाए। तेणु सुना चांदी सहित किछि एपरी सस्ता जिनिस मध्य रहिछि। जदि सेही जिनिस गुड़िक आपण धनतेरस दिन निज गृह को आणंती तेबे सुना चांदी किनिले आपणकु जेतिकी लाभ प्राप्त होई थाए आपणकु जेपरी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एही सस्ता जिनिस गुड़िक आनिले मध्य आपणकु माँ लक्ष्मींकर सेतिकी आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। तेबे सांग माने आपण माने जदि चाहुथांती से दिन सुना चांदी किंबा पितलर बासन आपणक गृह को आनी पारिबे। एहा सहित मु आजी एही भिडियो रे आपण मानकु किछि सस्ता जिनिस विषय रे मध्य कहिबाकु जाउछि जाहाकु आपण एही दिन निज गृह को आनी पारिबे। तेबे सांग माने भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने मु जेउ 10टी जिनिस आपणकु कहिबाकु जाउछि सेथिरे प्रथम हेउछि पानपत्र। आपण माने जानती जे पानपत्र माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु आपण जदि धनतेरस दिन 5टी पानपत्र घर को आणंती एवं सेही पानपत्र को माँ लक्ष्मी को अर्पण करंती तेबे एहा आपणक पई अत्यंत शुभमय होई थाए। तेबे आपण धनतेरस दिन 5टी पानपत्र निश्चय आणंतु एवं सेही पानपत्र को माँ लक्ष्मी को अर्पण करंतु।
ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଦୀପାବଳିର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୂଜାକର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ସେହି 5ଟି ପାନପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାନପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଟା ଧନିଆ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟା ଧନିଆ ଘରକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଧନିଆଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଧନିଆକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଧନିଆ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଧନିଆ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧନିଆଟି ହେଉଛି ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ, ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଧନିଆଟି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଧନିଆକୁ ଆପଣ ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ସରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଧନିଆକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖଇ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ଆସିଥାଏ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଇ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ଖଇକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ଖଇଟି ଯେପରି ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ପୁରୁଣା ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖଇକୁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟର କମି ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୁଣ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧନତେରସ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କାର ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ କିଣିବା ଘର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଲୁଣ ମିଶା ପାଣିରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଝାଡ଼ୁ ଆମ ଘରର ସବୁ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦୁକା। ଧନତେରସ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦୁକା ନିଜ ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ଆଣିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ 2 ଯୋଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦୁକା ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ମା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ
ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ା ଚରଣଟିକୁ ନିଜର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଭିତରକୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ମା' ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଧନତେରସର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଧନର ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରତିମା ମାଟିରେ ବନା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନତେରସ ଦିନ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ। ଆପଣ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧି ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧନଧାନ୍ୟରେ କମି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧନତେରସ ଦିନ କଦାପି ବି ଗୃହକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଆଣିବା, ବିଶେଷ କରି ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଲୁହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୁହାର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଲୁହାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଲୁହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚୀନାମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିର୍ଧନତା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।